오늘 할 말씀은 시편 51편 전체를 보도록 하겠습니다. 시편 51편, 시편 51편을 뉴 인터내셔널 버전 NIV로 같이 보도록 하겠습니다. 제가 한 절 읽고 여러분들 한 절 읽고 19절까지 있습니다. 그래서 Psalm 51 verses 1 through 19입니다. 먼저 제가 인트로덕션을 읽겠습니다. Psalm 51 For the director of music, a psalm of David. When the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba. 자, 보니까 배경이 나와 있습니다. 시편 51편은 그 데이비스 쓴 시편인데 선지자 네이턴이 와서 그가 우리아의 아내 유라야의 아내 바세바와 어덜트리 간통을 저지른 후에 그 책망한 부분이 나옵니다. 그 책망했을 때 이 시를 데이빗이 썼습니다. 킹 데이빗의 시입니다. 제가 verse 1 읽고 여러분들이 verse 2 이렇게 홀수짝수 읽고 19, verse 19은 같이 읽습니다. 제가 먼저 읽습니다. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my impurity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. For you are right in your Verdict and justified when you judge. Surely I was simple at birth, simple from the time my mother conceived me. Yet you desired faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in the secret place. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow, whiter than snow. Let me hear joy and gladness. The bones you have crushed your joy. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquity. Create in me pure heart, O God, and renew a steadfast spirit with me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. Deliver me from the guilty of bloodshed, O God, you who are God my Savior, and my tongue will sing of your righteousness. Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. You do not sacrifice or oil living. You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. May it please you to prosper Zion, to build up the walls of Jerusalem. 우리 같이 읽습니다. Then you will delight in the sacrifice of the righteous, in burnt offerings offered whole. Then bulls will be offered on your altar. 네. 자, 오늘 우리 말씀을 보시면 데이빗이 남의 아내 바세바와 간통을 했어요. 그 사무엘하, 2 Samuel, chapter 11 to 12. 그 사무엘하 11장, 12장에 보면 그 장면이 나옵니다. 3절에 11장의 3절에 보니까 one evening, 어느 날 저녁에 데이빗이 got up from the bed. 그래서 데이빗이 이브닝에 아침에 일어난 게 아니고 늦게 일어나가지고 돌아보다가 저기 어떤 여자가 갑자기 목욕하고 있는데 너무 예뻐. 그래가지고는 눈이 이렇게 이상해져가지고 이제 데리고 와서 이제 했는데 문제는 아기가 생겼는데 그 사람이 알고 보니까 자기의 충성된 신하 유라야라는 사람이었어. 그 자기 최고 충성된 신하가 아내를 데리고 와서 자기 아내로 삼았다. 더 놀라운 거는 데이빗이 그때 아내가 많았어요. Many wives and concubines. concubine이라는 말은 그 후궁들 잔뜩 있었어. 근데도 불구하고 또 다른 여자한테 관심이 있었다. 지금 뭘 얘기하느냐? 근데 여기 보면 사람들은 그런 장르를 한 것에 대해서 얘기할 때 와, 어떻게 사람이 그럴 수 있냐? 뭐 그렇게 얘기하지만 성경은 그렇게 합니다. 우리 모두가 그렇게 될 수 있다. 사람들은 뭐라고 생각하냐면
이제 그때 당시에 보면 그 사무엘하의 그 11장 chapter 11 그쪽에 보면 이제 이미 어느 정도 자리에 갔어요. 그러니까 왕이 킹 데이빗이 그 주변 지역을 다 통치하고 어느 높은 자리에 갔단 말이에요. 그러니까 사실 이제 뭐 별로 고민할 문제는 없어. 밑에 사람들 다 알아서 해. 왜? 전쟁 났는데 자기 안 가도 돼. 그 밑에 제너럴 조압을 보냈어요. 요압이 가서 다 해결해. 자기는 그냥 가만히 누리면 돼. 사람들은 그렇게 생각합니다. 그걸 제일 꿈꾸는 거잖아요. 아, 내가 돈 엄청 많아서 나는 가만히 앉아 있고 누군가가 돈 열심히 벌어주면 좋겠다. 가만히 앉아 있어도 통장에 돈이 자꾸 들어왔으면 좋겠다. 또 내 밑에 사람들이 막 있어가지고 다 내 뭐 골치 아픈 일 다 너가 다 알아서 좀 해결해줘. 그거 사람들 제일 좋아합니다. 그럴 때 되면 우리는 사람들이 그렇게 생각하는데 그때는 되면 우리 인생이 뭔가 달라지지 않겠냐. 근데 실제로는 성경은 분명히 합니다. 뭐라고? 내가 지위가 억수로 높아지거나 내가 돈이 엄청 많아지거나 내가 엄청난 권력을 가졌다 하더라도 인간의 본성, the human nature는 바뀌잖아요. 인간의 본성은 원래 상태에 있어요. 그게 뭐냐? 오늘 이런 말 했습니다. 다윗이 그걸 깨달았어요. 뭐라고 말했냐면 오늘 이런 표현을 했죠. 우리 인간의 본질적인 상태에 대해서 다윗이 한 말입니다. 뭐라고 했냐면 우리 3, 4, 5절에 보면 이렇게 나와 있죠. 시편 51편 Psalm 51 verses 3 and 5 보면 For I know my transgressions and my sin is always before me. 뭐라고 했어요? 나는 나의 transgressions, 나의 죄를 허물을 압니다. 영어 단어에는 죄라는 표현을 두 가지 썼어요. transgression이라는 표현도 있고 이 sin이라는 단어가 있어요. transgression이란 말은 쉽게 말하면 trans란 말이 이렇게 넘어간단 말이잖아요. 우리 길거리 가다 보면 우리 절벽 같은데 클리프에 뭐라고 적혀 있어요? No transgressions, no trespass. 이거 지나가지 마세요. danger, 위험. 그 말은 무슨 말이지? 요거 넘어가면 절벽 떨어질 수 있으니까 가지 마라. 근데 하나님이 하지 말라 이렇게 선을 꺼놨어. 여기 더 이상 가면 위험해. 그거는 우리를 보호하기 위해서 한 거예요. 근데 우리는 항상 뭐라고 생각해요? 에이 괜찮아 괜찮아 내가 가면 되지 뭐 그런 거 없어. 이게 우리 죄예요, 죄. 하나님이 먹지 말라 했는데 먹었단 말이에요. 그게 죄예요. 왜 먹었어요? 그거 먹으면 하나님처럼 될 수 있다. 그게 죄란 말이에요. 두 번째는 신이에요. 그러면 그 결과 우리한테 오는 죄가 있어요. 죄의 본성, 막 미워하고, 막 훔치려고 하고, 질투하고, 막 남 욕하고 하는 모든 것, 속이려고 하는 그 모든 것. 그 죄가 시작되는 거예요. And my sin is always before me. 내 죄가, sin이 항상 당신 앞에 있었다. 이 말은 무슨 말이야? 왕 되기 전에도 있었고, before he became king, 왕이 되기 전에도 있었고, after he became king, 왕이 되고 나서도 있었다. 그 말은 무슨 말이지? 우리의 인간의 본성은 똑같이 죄에 지배받는 상태에 있다. 그리고 4절에 보니까 against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. 내가 당신에게만, only you, 당신에게만 내가 죄를 지었대. 이 말을 하면 사람들이 자꾸 착각합니다. 아니, 죄는 유라야한테 한 거 아니냐. 당신이 지금 그런 바람에 나중에 그 자기 죄 덮으려고 유라야를 제일 그 최전선에 보내서 제너럴 조압에게 말했죠. 네 그 유라야를 보내라. 유라야를 제일 앞에 최전선에 보내서 적의 화살에 맞게 죽게 만들어라. 그게 세무엘 2 세무엘 그 12장 chapter 12에 나와요. 죽여라. 이게 뭐예요? 살인 교사죠. 사실상 살인이야. 단지 자기 손으로 죽이지 않고 적군의 화살에 죽은 것처럼 하는 완전 범죄를 꾸몄습니다. 더 나쁜 죄죠, 사실은. 그렇게 했는데 그러면 유라야 가족들에게 가가지고 진짜 잘못했다. 그래야 되는 거죠. 근데 킹 데이빗은 이렇게 말했습니다. 뭐랬습니까? Against you, you only have I sinned. 물론 그 유라야 가족에게 잘못한 건 맞습니다. 지금 제가 그 말을 하려고 하는 거 아닙니다. 성경은 뭘 얘기하는 거냐면 영적인 사실을 얘기하는 겁니다. 성경은 뭘 얘기하느냐면 이 죄의 본질에 대해서 얘기해요. 내가 하나님 앞에 범죄하지 않았다면, 하나님을 떠나지 않으면 우리는 그런 죄를 짓지 않습니다. 하나님의 말씀이 나를 붙잡으면 일단 첫 번째 그 상황에서
여자면 in the evening, one evening, 오늘 저녁에 일하고 왔는데 막 예쁜 여자가 보인다고 해서 아, 저 여자를 내 데리고 와서 내 와이프로 삼아야지. 그런 어떤 욕망에 사로잡히지 않습니다. 그걸 이길 수 있는 힘을 하나님이 주시는 겁니다. 왜냐? 하나님이 나에게 그 힘을 주셔야만 우리는 그걸 이길 수 있거든. 근본적인 문제를 얘기하는 거예요. 그래서 이 표현한 겁니다. 물론 유라야 가족이 잘못한 건 맞습니다. 그래서 유라야 가족이 사과해야죠. 근데 사과한다고 해서 사과하고 뭐 보상한다고 해서 어떻다? 죽은 사람이 돌아오지 않습니다. 이건 불가능하죠. 그래서 이 문제에 대해서는 우리가 회개하고 살아야 되지만 그렇다고 해서 이걸 갖다가 내가 뭐 어떻게 평생 그래 나는 죄인이야. 이거는 사단이 주는 겁니다. 사단이 그래 너 잘못했지. 그래서 그랬다잖아요. 이 대구의 어떤 그 지하철에 그 불질러 가지고 수많은 사람 죽게 했던 그 사람이 들을 때도 사단이 와서 겁했다며요. 처음에 그 사람이 원래 영적 문제 있었던 사람. 그래서 귓가에 어떤 귀신이 자꾸 소리를 질렀다면 뭐라고 말했지? 불질러, set on fire. 불질러 계속 시켰는데 어떻게 했어요? 그 사람이 너무 시달리다가 진짜 불질렀어요. 수많은 사람이 죽었어. 그리고 이제 이 사람이 잡혀오니까 뭐랬냐? 유치장에서 이 사람은 그 재판을 받지 않았어요. 왜? 재판을 받을 수가 없었어요. 유치장에 있는데 또 귀신이 지한테 한 거예요. 뭐라고? 너 왜 그런 짓 했니? 너 때문에 수많은 사람이 죽었잖아. 너 죽어 했더니 쥐가 목 매달아서 죽었다. 무슨 말입니까? 그걸 가르쳐 사단이 다른 사람도 죽이고 자기도 죽이게 하는 그게 사단이 주는 거예요. 죄책감이라는 것은 우리 양심에서 하나님께 여기 이 사람처럼 해요. 데이빗처럼 어떻게 한다고? Against you, you only have I sinned. 죄는 제가 하나님께 지었습니다. 왜? 내가 하나님 떠나니까요. 우리는 서로 그 남에게 상처 주고 상처 받는 그럴 수밖에 없는 우리 존재다. 이것을 해결할 방법이 내가 그 사람에게 무릎 꿇고 물론 사죄해야 되지만 그런다고 해서 그 사람 자체의 어떤 그 과거 그 상처가 치유되진 않아요. 그러니까 어떻게 해서 지금도 그 세월호 지금 세월이 그렇게 흘렀는데도 아직도 뭐 맨날 뭐 왜 잊지 마라 자꾸 막 그러잖아. 왜냐하면 그거는 막 돈으로 해결 안 돼. 그 사람도 돈 엄청 많이 받았어요. 돈 많이 받는다고 해결 안 돼요. 돈으로 그 사람 목숨을 살릴 수 있어요. 또 그 사람들에게 가가지고 누가 그 세월호 현장에 가서 무릎 꿇고 막 빌면 그 사람들이 상처가 치유되느냐? 아니에요. 그것을 가지고 그 사람들의 마음을 완전히 붙잡는 존재가 있는 그게 뭐야? 사단이 있다. 그걸 알아야 돼. 우리도 마찬가지. 우리 자신이 너 왜 그랬니? 이렇게 사단이 우리를 막 넘어뜨린다. 근데 그게 넘어가면 안 돼. 그래서 뭐라고 했냐면 여기 이 사실을 영적인 사실을 알았어요. 이게 spiritual factor, spiritual reality를 알아야 돼. 영적 사실 모르면 너무 어려워요. 그래서 뭐랬냐? 데이빗이 against you, you only have I sinned. 당신에게만, 오직 하나님께만 제가 죄를 범했나이다. And done what is evil in your sight. 당신의 눈에 보기에, 하나님의 눈에 보기에 저는 악한 일을 행했습니다. 그래서 뭐랬냐? 여기 보시면 So you are right in your verdict. 당신이, verdict란 말은 판결이란 말이에요. 판결문. 우리가 주어리들이 우리나라에 이제 그 배심제라는 걸 이제 국민 배심제라는 걸 도입했죠. 영국, 미국 쪽에 영미계통의 사람들은 다 이 주어리 제도가 있어요. 배심제. 그러니까 판사가 판결하는 게 아니고 판사는 재판을 진행하는 사람이고 판결은 누가 하냐면 그 주어리들이에요. 그러면 주어리들이 모여서 일반 국민 중에 랜덤으로 뽑아가지고 그 사람들이 뭘 하느냐? 이 사람은 유죄다, guilty다, not guilty, 이제 죄가 없다 이렇게 하는데 그 판결을 영어로 verdict라고 해. 그 말은 무슨 말이야? 하나님이 여기서는 이미 판결 내렸는데 So you are right in your verdict. 하나님이 판단하시는 모든 판결문은 옳다. 인간은 틀릴 수 있죠. 인간은 요즘 그렇잖아요. 죄 아무리 지어도 변호사 잘 쓰면 풀려날 수도 있어요. 누가 봐도 저건 죄인인데, 저 분명히 나쁜 놈인데, 살인했는데, 뭐 증거가 뭐 있니 없니 하면서 풀어줄 수 있습니다. 그런데 하나님은 완벽하십니다. 하나님은 모르시는 게 없잖아요. 하나님은 우리가 죄 지은 거에 대해서 그 죄의 근본적인 죄가 뭐냐? 하나님 떠난 게 있잖아요. 우리 인간이 하나님과 함께 살도록 만들어졌는데 물고기가 물속에 살아야지. 깝깝하다. 물 밖에 나가야지. 그 순간 죽는단 말이에요. 똑같은 거예요. 우리는 하나님과 함께 하도록 만들어진 거예요. 그런 존재. 제가 옛날에 비유 드렸잖아. 자동차 엔진이 물로 가만 갈 수 있으면 얼마나 좋겠어. 근데 만들어질 때 원래 휘발유로 했는데
거기다가 디젤유를 넣든지 물을 넣는다지 그러면 엔진은 고장나게 돼 있어. 그게 뭐 어떤 거든 간에 아무리 엔진이 좋아도 소용없어. 왜냐? 하나님이 그렇게 사람이 그렇게 만들었다. 똑같이 우리 인간도 하나님의 형상대로 만들어서 하나님과 함께 하도록 만들었는데 하나님 없다는 순간 문제가 온다. 그래서 and justify when you judge. 하나님이 판단하실 때 그것이 옳은 것이다. 그럼 하나님이 이미 우리 인간에게 뭘 했느냐? 너희가 하나님 떠났을 때 네가 이 창세기 2장 7절에 보니까 네가 이 동산 중앙에 있는 나무를 먹는 순간 You surely die. 너는 반드시 죽는다. You shall die. 너는 죽을 거다. 그래서 죽었어요. 우리 인간이 허물과 죄로 죽었대. 어디 적혀있어요? 에베소서 2장 1절에 허물과 죄로 죽었던 너희를. 그러니까 우리는 겉으로 보기에는 막 다 빨빨 돌아다니는 것 같은데 실제로는 영적으로는 이미 뭐라고 했느냐? 죽음의 상태에 있다. 그래서 뭐랬냐? 로마서 3장 10절에 이렇게 말했죠. 5절에도 보면 아까 시편 50편 5절에 Surely I was simple at birth. 내가 태어날 때 이미 우리는 죄 속에서 태어났고 그 다음 sinful from the time my mother conceived me. 나의 어머니가 나를 배었을 때, 임신했을 때부터 나는 이미 죄인이었다. 우리가 그 말은 무슨 말이냐? 그 얼마 전에도 8살짜리 애가 학대받다가 죽었대. 걔가 무슨 애가 잘못한 게 없잖아요. 근데 태어나 보니까 엄마 아빠가 이상한 사람이라 그 집에 애가 뭐 7명이 같은데 그 집에 이미 그 아이다 이미 학대 신고를 2년 전에 이미 받았대. 이미 그런 집에 태어난 거야. 그거는 그 아이의 잘못이 아니에요. 그런 걸 가르쳐 뭐라 하냐? 원죄다. 우리 인간이 태어나 보니까 나는 막 이상한 유전병 있고 태어나 보니까 난 블라인드였고 눈이 막 안 보이는 사람도 있고요. 그렇잖아요. 교통사고로 죽고 그 아가 무슨 잘못이 있다고. 암에 걸려 죽고 젊은 사람이. 그거 왜 그러느냐? 이미 우리는 하나님의 진노 속에 있기 때문에. 그래서 뭐랬느냐? 로마서 3장 10절. As it is written, there is no one righteous, not even one. Verse 11, there is no one who understands. There is no one who seeks God. 이 세상에 아무도 의로운 사람이 없고 심지어 단 한 명도 없으며 11절에 verse 11, there is no one who understands. 이해하는 사람도 없고 there is no one who seeks God. 하나님을 찾는 사람도 없다. 스스로 나 하나님 믿고 싶어야 하는 사람 없어요. 절대 그런 사람 없어요. 스스로 나는 그 예수 믿고 싶어서 나는 교회 다녀요. 그런 사람 없어요. 그건 하나님 은혜를 주야만. 성경책 아무리 읽어줘도 심지어는 나하고 만났던 거의 한 10년 동안 같이 밥 먹은 사람 그분은 제가 맨날 전도했는데도 안 믿어. 그거하고 상관없어. 이거는 하나님이 그분의 영적인 것을 은혜를 주셔서 보여주셔야만 믿는 거예요. 이건 믿음은 은혜예요. 은혜. 선물이에요. 하나님 주신 선물. 그리고 로마서 1장 18절에 The wrath of God is being revealed from heaven against all the godliness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. The wrath of God, 하나님의 분노가 어디서? is being revealed, 드러났습니다. From heaven, 하늘로부터 against all the godliness and wickedness of people. 사람들의 그 하나님 없음과 사악함 속에 나타났다. 그것에 대해서 나타났는데 그들의 사악함 때문에 하나님의 진리를 억압한대. Who suppress the truth. 우리가 예수 얘기하잖아요. 성경 얘기하면 뭐래요? 야, 아직도 그런 거 지금 21세기 시대에 AI 시대에 아직도 뭐 예수 그런 거 믿냐? 그 목사 그 설교 어디 뭐 AI 챗GPT 돌린 거 아니야? 뭐 이렇게 물론 그런 사람도 있겠죠. 목사로 돈 벌려고 하는 사람. 그런 사람들은 다 그렇다. 하나님의 말씀을 완전히 무시하는 그런 시대에 산다. 근데 그 결과가 어땠냐? 1장 32절. Although they know God's righteous decree, 비록 그들이 하나님의 의로운 명령을 알고도 that those who do such things deserve death. 그런 짓을 하는 사람들은 deserve death. 죽음 받는 게 마땅하다. 다시 말하면 사망에 이르는 게 그게 판결문이다. 그렇게 했는데도 불구하고 알면서도 they not only continue to do these very things. 이 짓을 계속할 뿐 아니라 but also approve those who practice them. 그런 나쁜 짓을 계속하는 사람들이 옳다, 괜찮다, 해도 된다. 그게 뭐 어때서? 이렇게 얘기하나요? 지금 우리가 그런 시대에 살고 있고 옛날에도 그랬고 지금도 그렇다. 그래, 뭐 하나님 없다
하는 사람들이 오히려 더 큰 소리 치고 그 사람들이 떵떵거리고 잘 사는 것 같고 그 사람들이 돈 많이 벌고 그런 것 같다. 그래서 일요일 날 예배드리는 보다 가서 돈 벌어야 된다. 지금 가서 지금 뭐 오히려 놀러 다녀야 한다. 뭐 이런 사람들이 더 많다. 근데 그러면 그럴수록 어떤 문제가 오느냐? 이상한 게 방금 우리 다윗이 문제 온 것처럼 다윗이 나중에 어떤 문제가 왔죠? 자기 죄에 대해서 하나님의 심판이 있어요. 자기 아들이 그 압살롬이 일어나서 자기를 죽이려고 해. 죄에 대한 결과야. 반드시 문제가 와요. 어쩔 수 없어. 자기 그 압살롬이 자기 형 암논을 죽여. 압살롬은 넷째고 암논은 첫째 형이야. 죽여. 온갖 문제가 생겨요. 그 전염병이 돌아서 이스라엘 백성들이 엄청 많이 죽어요. 문제가 온단 말이야. 그래서 우리가 해결할 수 없기 때문에 하나님이 우리에게 그리스도를 보내신 겁니다. The only way to save people. 사람들을 구원할 수 있는 유일한 방법이 뭐냐? 하나님이 우리를 선택하셨어요. 우리가 이런 죄인인데도 불구하고 하나님이 우리를 구원하시려고 우리에게 은혜 주셔서 하나님을 알게 하셨단 말이에요. 뭐냐면 6절에 보니까 Yet you desire the faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. 그럼에도 불구하고 당신이 내가 심지어 엄마 뱃속에 있을 때부터 당신의 신실하심을 원하셨고요. 그래서 당신의 그 신비한 곳에서 그러니까 엄마의 뱃속에 자궁 속에 있는데 이미 하나님이 그 속에서 나를 지혜를 가르쳤다. 이 말은 이미 하나님의 자녀로 선택하셨다. 그래서 7절에 보니까 우리는 할 수가 없으니까 어떻게 했냐면 Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. 그 우리나라 말로는 이걸 히솝이라고 하는 이게 풀이죠, 풀이름. 그 우슬초라고 했어. 그러니까 우슬초로 나를 깨끗하게 하소서. I will be clean. 내가 깨끗해질 겁니다. 여러분들 성경에 보니까 표범이 자기의 그 점 있는 거, 표범 막 점박이 있잖아요. 그 점을 없앨 수 있느냐? 흑인이 피부를 갑자기 하얗게 할 수 있느냐? 우리는 불가능하죠. 그런데 우리의 상태가 그렇단 말이에요, 원래. 그런 상태인데 하나님이 우슬초로 씻기면 깨끗해진다. 이 우슬초가 어디 나오느냐? Exodus chapter 12, verse 22. 출애굽기 12장 20절에 보면 이스라엘 백성들이 이집트에 노예 생활하다가 너무 힘들어서 완전 죽을 것 같은데 이스라엘 백성들이 하나님을 언약을 기억하고 기도했죠. 그랬더니 하나님이 10가지 재앙을 내렸는데 마지막 재앙이 뭐였어요? 죽음의 천사가 지나가면서 이스라엘 백성들을 말고 거기 있는 모든 이집트 사람을 죽인대. 근데 첫 번째 태어난 애는 다 죽였잖아요. 근데 문제는 하나님이 이스라엘 백성들에게 그 죽음의 천사를 이기는 방법을 가르쳤어요. 그리고 반드시 너희들이 이제 해방될 거다. 해방되는 방법이 뭐냐? 그 엑스더스 출애굽기 12장 22절 Take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin and put some of the blood on the top and on both sides of the door frame. None of you shall go out of the door of your house until morning. 그 우슬초 가지를 a bunch of hyssop을 가지고 dip it into the blood in the basin. 대야에다가 베이슨에다가 양의 피를 담아서 거기다 찍어서 dip it이란 말은 찍어서 put some of the blood 그 피의 일부를 on the top and on both sides of the door frame. 이게 문틀이죠. 문틀에 제일 위에도 바르고 양쪽 가에도 발라라. 그러고는 none of you shall go out of the door of your house until morning. 내일 아침까지는 절대 문 밖에 나가지 마라. 그때 무슨 일이 벌어졌냐? 죽음의 천사가 지나가면서 이 히솝으로 바른 피가 보이면 그 집은 넘어갔다. 그래서 영어로 이걸 pass over이다. 넘어갔다. 그걸 우리나라 말로 담을 넘어갔다 해서 유월절이다. 그날 이 피가 있는 집은 살고 피 없는 집은 죽었다. 혹시 이집트 사람 중에 그 얘기 듣고 이스라엘 사람들이 이상한 짓 하는데 좀 뭐지? 우리도 한번 해볼까? 따라 한 사람은 살았어. 그거 믿었단 말이거든. 믿은 사람은 산 사람.
근데 안 믿은 사람은 이스라엘 사람이라도 뭐 그런다고 뭐 될 거예요. 뭐 왜 그런 짓을 하냐고. 문에다가 뭐 피를 발라. 양 피를 왜 발라. 한 사람은 죽었어. 왜 그럴까요? 그리스도 보혈의 피, 예수 그리스도의 보혈의 피로만 우리 살기 때문에. 양이 중요한 게 아니고 양은 아무리 잡아도 우리는 문제 해결 안 돼. 그런데 뭐 해야 된다? 이렇게 말했죠. John chapter 1 verse 29. 요한복음 1장 29절에 The next day, John the Baptist, 세례 요한이 saw Jesus coming toward him. 예수님이 자기에게 오는 걸 보고 and said, 뭐라고 했느냐? Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 진짜 어린 양이 누가 오냐? 예수가 온다. 그 예수가 오셔서 우리 모든 문제를 십자가에서 다 해결하셨다. 이걸 믿으면 산다. 그래서 뭐라고 했느냐면 뒤에 보시면 아까 시편 51편 8절에 보니까 이렇게 말했죠. Let me hear joy and gladness. 나로 하여금 기쁨과 행복함, 이 진짜 glad, 너무나 기쁜 소식을 알게 하소서. 왜? Let the bones you have crushed rejoice. 당신이 부러뜨린 뼈들이 rejoice, 즐기게 하소서. 우리가 죄 짓고 살고 우리가 무슨 그 쾌락 속에 잡히면 육신적인 쾌락이 나를 행복하게 할 것 같은데 실제로는 그게 아니고 어떻게 한다? 우리를 완전히 막 그 뼈가 부서지는 것 같은 고통이 있어요. 실제로는. 그 마치 마약 중독자가 마약 딱 떨어지는 순간 어떻다? 완전히 얼마 전에 이쪽 뭐 대구인가 어딘가 그쪽에 그랬다잖아. 그 펜타민? 뭐 비슷한 거 약간 좀 심각한 마약 그거 먹으면 완전 몸이 들들 떠는 그런 걸 하는 놈을 잡았대요. 그 외국인들이래. 근데 그 사람들이 왜 그랬느냐? 왜 그럴까요? 그거 왜 할까? 그거 하면 좋을 수도 있지만 실제로는 이미 한 사람은 그걸 안 했을 때 오는 그 두려움에 완전 뼈가 부서진 것 같은 고통이거든. 너무나 고통스럽다면. 뼈 부서진 줄 봤어요? 우리 잠깐만 이게 뼈 약간 금가도 아프잖아. 근데 이게 뼈가 크러시드 됐대, 여기 지금. 완전히 으깨진 거야. 극심한 고통. 그 고통에서 리조이스 하게 해주세요. 우리가 죄 하나님 떠난 상태에 있으면 그런 극심한 고통이 오는데 그 영적으로 너무나 공허하고 힘들고 잠이 안 오고 그래서 이게 막 재벌들이나 연예인들 성공한 사람들이 잠을 하나도 못 자요. 너무 힘들어요. 근데 그 상태에서 리조이스하게 하는 건 뭐냐? 하나님의 은혜다. 근데 이것을 누가 했느냐? 예수님이 십자가에서 우리 대신해서 그 뼈가 으스러진 고통을 당하셨기 때문에 그랬다. 예수님이 원래 십자가에서 다 죽고 나면 죽었는지 살았는지 확인하는 방법이 있어요. 뭔지 아세요? 뼈 끄급인데 다리 뼈를 박살내는 거래. 그래서 요한복음 19장에 보면 John 19, 31, 32에 보면 예수님 옆에 있던 그 두 사람이 더 있었잖아요. 오른쪽 왼쪽 강도들. 아직 살아있었어. 뼈를 불랐어. 그걸 죽였어. 그랬는데 셋째로 예수님도 뼈 불라러 가봤더니 어떻다? 그때 예수님은 이미 He was already dead. 이미 죽었다. 그래서 뼈는 부르지 않고 어떻게 했느냐. 그 적혀있죠. 요한복음 19장 33절 They did not break his legs. 다리는 부러뜨리지 않고 그 다음 34절 Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. 죽었는지 살았는지 확인한 방법으로 옆구리를 칼로 찔렀대. 창으로. 찌르면 살아있으면 피가 나고 죽으면 물이 함께 나와요. 근데 물과 피가 쏟아져 나왔다. 그 말은 죽었다. 그래서 속칭 말하여 예수는 덜 죽었다. 그래서 부활이 아니고 죽은 척 하다가 이렇게 돌아다닌 거다. 거짓말이에요. 여기 적혀 있잖아. 유대인, 이 로마 군인이 증인이에요. 위트니스 했대. 나 봤다고. 피하고 물이 다 쏟아져 나온 거. 이미 죽었다고. 근데 하나님이 우리 대신해서 그 모든 뼈가 부서진 것, 고통 같은 것을 십자가에서 우리 대신에 다 당하셨다. 그래야 그분이 우리의 모든 죄가를 대신당한 것이다. 그것을 믿으면 우리는 산다. 왜냐, 이게 다 예언되어 있는 거죠. 지금 뭐 뼈를 부러뜨리지 않는다 이런 것이 지금 적혀 있잖아요. 지금 그 스가랴, 제카리아 chapter 12 verse 10. 스가랴 12장 10절에 이미 예언되어 있던 그대로 되어졌다. 자, 그러면 우리가 오늘 말씀에서 우리가 알아야 될 건 뭐냐? 세 번째,
우리가 예수 그리스도를 믿음으로써 우리의 모든 또 예수 그리스도의 말씀을 순종함으로써 그 언약을 회복하면 우리가 달라지는 겁니다. 방법이 뭡니까? 여기 적혀있죠? 10절에 verse 10 오늘 시편 50편 10절 Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. 이게 답이에요. 뭐냐? 주님, 내 안에 pure heart, 순수한 마음, 깨끗한 마음을 하나님이 만드소서. 내가 만드는 게 아닙니다. 그래서 종교는 뭐냐? 뭐 우리 스님들이나 뭐 기독교인들 중에도 일부는 내가 뭐 내 문제를 해결하려면 금식 기도를 한다든지, 내가 뭐 며칠 동안 집중 기도를 한다든지 뭐 그렇게 한데, 뭐 맞는 말일 수도 있지만 틀린 말이에요. 그거 아니에요. 전혀 아니에요. 하나님이 은혜 주셔야 돼. 하나님이 나를 바꾸셔야 돼. 그래서 옛날에 수많은 수도자들, 뭐 여자면 그 세인트 어거스터스, 세인트 어거스틴 사람, 그러니까 그 사람은 뭐 했어요? 그 사람도 엄청 그 수행을 했어요. 왜냐, 그 사람이 어릴 때부터 막 완전히 막 10몇 살 때부터 탕자의 삶을 살았어. 그냥 막 소위 말해서 그 기생집 드나들고 이렇게 산 사람이에요. 마음대로 살던 사람이에요. 근데 그 사람이 자기도 그 바꿔보려고 엄청 했단 말이야. 근데 안 돼. 안 되지. 불가능하지. 우리 인간이 어떻게 해. 그 뭐 도박 중독자, 뭐 성 중독자 다 똑같아. 뭐든지. 뭐 게임 중독자가 뭘 바꾸겠어. 바꿀 방법이 없으니까 어떻게 했다? 근데 어느 날 하나님 은혜 주시는데 이 성경이 자기에게 딱 부딪혀온 날이었다. 그때부터 이 사람이 완전 바뀌었어요. 그런 삶을 안 사는 거예요. 아예 이제 다른 삶을 사는 거예요. 마찬가지로 수많은 사람들, 우리 역대의 모든 사람들은 하나님의 은혜로 그 순간 바울이 막 그전에는 예수 믿는 사람 죽이는 사람이었는데 하나님 만난 순간 어느 날 하나님의 말씀이 나에게 부딪혀온 순간 이젠 전도자가 됐다. Renew a steadfast spirit within me. 내 안에 당신의 그 변하지 않는 그 영이 나를 새롭게 하옵소서. 그렇게 되면 내 안에 있는 그리스도의 형상이 회복되면 우리는 완전 다른 삶을 살 수 있다. Verse 11. Do not cast me from your presence and take your Holy Spirit from me. 그래서 당신의 임재하심으로부터 나를 벗어나지 말게 하시고 당신의 성령을 나에게 거두지 마옵소서. 너무나 중요한 말이에요. 우리는 그러면 하나님의 임재 속으로만 들어가면 된다. 다른 게 아니고 예배 속으로 들어가고 기도 속에 들어가면 우리 그 예배와 기도라는 것은 내 삶의 모든 현장에서 그리스도를 고백하는 거예요. 그러면 하나님이 역사하시겠어요. 12절, verse 12. Restore to me the joy of your salvation. 그러면 당신의 구원의 기쁨을 회복시키시고, 구원의 기쁨은 뭘로 우리 알 수 있습니까? 항상 감사하는 겁니다. Give thanks to God. 하나님 진짜 감사합니다. 지금 나 어려운데 감사합니다. 지금 난 답답한데 감사합니다. 아무 문제 없어요. 뭐랬냐면 Grant me a willing spirit to sustain me. 나를 뭔가 이렇게 유지하게 하는 willing spirit을 주세요. willing spirit이란 말은 자원하는 마음이죠. 내가 저 할게요. 괜찮아요. 지금 어려운 거 그거 제가 할게요. 괜찮아요. 그게 willing spirit이에요. 그 willing spirit을 받으면 억지로 하는 게 아니고 모든 걸 우리는 기쁜 마음으로 할 수 있어요. 그래서 어떻게 하냐? 과거에 머물면 안 돼요. Don't stay in the past. Don't remorse or regret. 후회나 회한 이런 거에 머물면 안 돼. 막 내가 죄 지은 거 막 그 생각에 사로잡히면 안 돼. 그런다고 해결된 게 한 개도 없어요. 뭐랬냐? Go and teach his word to others. 다른 사람에 가서 말씀을 전할 때 우린 살아나요. 나는 이런 죄인입니다. 나 같은 사람도 하나님 쓰십니다. 그럴 때 변하는 거예요. 마치 오히려 그 사람이 더 했죠. 뭐랬어요? 그 요한복음 John 4, chapter 4에 보면 나오는 그 우물가의 여자는 뭐 자기 남편이 뭐 앞에 뭐 6명인지 7명인지 몰라. 하여튼 엄청 많아. 근데 그거 다 얘기했는데 뭐랬다? 오히려 이 사람이 그전에는 부끄러워서 마을 사람들하고 얘기도 못하던 그런 사람이 어떻게 했다? 가서 자기 얘기했잖아. 보라, 이 사람은 그리스도가 아닌가? 왜? 내 과거 얘기 다 했어. 여러분들 다 알잖아, 내 과거. 근데 그 사람이 나한테 다 얘기해 줬는데 나는 하나님의 자녀래. 그 얘기했더니 오히려 사마리아에 있는 그 우물가 수가성에 있던 사람들이 전부 다 나와서 예수님을 말씀을 듣더라. 그랬더니 오히려 모든 게 회복됐죠. 이전에는 그 마을 사람들하고 얘기도 안 했던데 오히려 마을 사람들하고 얘기도 하고 되고 마을 사람들도 그리스도를 믿고 본인도 그리스도 믿고 마을 전체가 하나님께로 돌아왔다.
자, 중요한 게 뭐예요? 뭐랬냐면 13, 14, 15절 쭉제 데이빗이 그 죄 지은 사람이 한 말입니다. 뭐랬습니까? 이렇게 말했습니다. Then I will teach transgressors your ways. 내가 죄인들에게 저처럼 똑같이 죄 지은 인간들에게 당신의 법도를 ways를 길을 얘기하겠습니다. 가르칠 것입니다. So that sinners will turn back to you. 그래서 그 죄인들이 다 당신께 돌아오도록 할 것입니다. 14절 verse 14 Deliver me from the guilt of bloodshed, O God. 나를 그 피 흘리는 사람들의 죄로부터 나를 구원하소서. You who are God, my Savior. 나의 구원자이신 하나님이시여. And my tongue will sing of your righteousness. 나의 혀가 당신의 의로움을 노래할 것입니다. 15. Open my lips, O Lord. 주님, 나의 입술을 열어 주옵소서. And my mouth will declare your praise. 당신의 찬양을 제가 선포할 것입니다. 세상 사람들이 보기에는 이상하죠? 와, 뻔뻔하다. 뭐 이렇게 말할 수 있습니다. 그런데 여기서의 그 영적인 문제에 대해서 얘기하는 거는 요즘 우리나라 뭐 어떤 정치인들처럼 막 죄짓고 나서 내보다 이것도 뭐 못하겠냐 그런 얘기 하는 거 아닙니다, 지금. 그게 아니고 자기 죄를 인정하는 겁니다. 나는 죄인입니다. 나는 마땅히 벌 받아야 되고 나는 마땅히 지옥 가야 될 백성인데 하나님이 구원하셨습니다. 그래서 내 남은 인생은 이제는 그렇게 힘든 사람들을 살리는 사람으로 살고 싶습니다. 내가 뭐 권력을 탐하거나 내가 무슨 재산을 누리겠다 이게 아니고 나는 다른 사람을 살리는 사람이 되겠습니다. 그 다음 보시면 True worship or true evangelism don't take place in the form of outward ceremony or gathering of the mass congregation. 무슨 말입니까? 진실한 예배나 진정한 전도운동은 어떤 외부적인 의식을 통해서 일어나는 게 아닙니다. 또 막 수많은 사람들이 모여서 막 대규모로 막 사람 많이 모이면 하나님 역사하는 게 아니고 뭘 하냐? 예수님도 그랬죠. 네 안이 바뀌어야 된다고. 그래서 The transformation of life and soul will take place by the blood of Jesus. 예수 그리스도의 피로 우리 안의 내부가 오늘 말했죠. 뭐랬습니까? Creating me a pure heart, O God. 내 마음이 바뀌어야 돼. 내가 아무리 교회에다 헌금 많이 하고 내가 아무리 저 불쌍한 사람들도 막 도와주고 그런다고 내 영적 문제 해결되지 않아요. 하지 말란 말이 아니라 내 안이 바뀌면 바뀌어서 자원하는 심령으로 해놓고도 나는 죄인, 나 같은 사람은 사실은 이런 거 할 자격이 못 됩니다. 근데 하나님 나 같은 사람을 구원하셨습니다 하고 조용히 한 사람, 진짜 오른손이 한 걸 왼손으로 하게 되죠. 그 사람이 진짜죠. 근데 변화받지 못한 사람은 뭐 하냐면 봐라, 내 이렇게 한다. 막 겉으로 보이려고 하는 그 사람들이 그게 바리새인이에요. 그게 하나님 떠난 사람들이에요. 그 사람들은 더 힘들다. 그래서 뭐라 했느냐? verse 16 to 19 보면 You do not delight in sacrifice or I will bring it. 하나님은 그 희생 제물에 그걸 기뻐하지 않습니다. 왜 그렇습니까? 이스라엘 백성들뿐 아니라 요즘도 지금도 전국에 전 세계에 교회들이 모여서 예배드리는데 그리스도가 없는 예배, 착하게 살아라, 훌륭하게 살아라, 뭐 성공해라 그런 얘기하면 뭐가 되지? 이거야. sacrifice는 드렸는데 그리스도가 없어. You do not take place in burnt offering. burnt offering, 번제를 하나님은 기뻐하지 않아, 받지 않으신다. 제가 이번 주 그 싱가포르 신학교 메시지 하는데 그 어느 목사님 그러더라고. 막 메시지 다 끝나고 나서 이제 포럼 시키니까 거기서 제일 연세 많은 목사님이 뭐라고 하느냐. 제가 이제 창세기 얘기했어요. 그 케인 and 에이블이 서로 이제 하나님은 왜 에이블은 받으시고 케인은 받지 않았냐. 내가 분명히 말했거든. 창세기 3장 21절에 그 하나님이 그 짐승의 스킨을 가지고 가먼트를 만들었다. 옷을 만들어 입히셨다. 그 말은 이 번트 오퍼링에 대한 세크리파이스에 대한 얘기다. 그래서 하나님이 언약을 주셨다. 그리스도의 그래서 어린 양 피 대신 얘기 그 얘기했는데 끝까지 뭐라더라. 뭐 또 막 이상한 신학교에서 배운 말, 그 전혀 그 복음 없는 신학교에서 들은 말, 그거 가지고 막 따지고 막 어쩌고저쩌고 하는데 제가 들으면서 저분은 지금 몇십 년째 목회했는데 얼굴이 딱 그분 얼굴 보면 뭐라 했냐면 전혀 행복하지 않고 맨날 따져. 무슨 말하면 말 한마디 잡아서. 그러면 그 많이 따져서 그 사람이
영적인 힘을 얻을까요? 전혀. 그 사람이 말하는 게 진실도 아니고, 첫 번째는. 전혀 진실도 아니고, 성경적이지도 않고, 근데 그걸 갖다가 막 따지고, 막 나한테 오고, 다른 사람들 다 고개 쳐박고 이제 힘들어. 그 지금 줌으로 듣는 사람들. 그 한참 떠들어. 그래서 내가 이제 그냥 랩업 했는데, 마지막에 도저히 안 돼서. 근데 그런 사람들이 너무 많아요. 목사님이. 그런 교회 다니고 있으면, 그 사람들이 다 죽는 거예요. 그러면 여기 보니까, 17절, My sacrifice, O God, is a broken spirit. 나의 제사는, 나의 희생 제물은 is a broken spirit입니다. 이게 중요한 말이에요. 우리가 하나님 앞에 나아갈 때는 하나님, 저는 죄인입니다. 그렇게 나아가야 하나님이 우리 죄를 사하시고 우리를 용서하십니다. 의원이, 닥터가 환자에게는 필요하지만 예수님이 한 말이죠. 나 환자 아니다 한 사람은 필요가 없대. 어쩌나 자기 아픈데 나 괜찮아 하면서 필요 없어. 네가 뭔데 내한테 이래라 저래라 말이냐. 그 약국 안 먹어도 돼. 이 사람은 죽는 거예요. 수술 안 해도 돼. 지금 썩어가는데 괜찮아 한 사람. 똑같은 거죠. 모든 사람은 죄인인데 우리는 원래 브로큰 스피릿이야 다. 그게 죄를 이걸 끝으로 용기 있어서 막 무식해서 아무 때나 죄를 저질렀느냐 아니면 속으로만 생각하고 있느냐 그 차이지. 똑같은 거야 영적인 건. 그리고 a broken and contrite heart, you God will not despise. 하나님 이것을 멸시하지 마옵소서. 저는 너무나 지금 힘들고 답답하고 미칠 것 같은 사람입니다. 지금 이 시간 예배 드릴 때 하나님께서 저에게 새 힘을 주세요. 그렇게 할 때 하나님 역사하십니다. Verse 18 and 19. May please you to prosper Zion, to build up the walls of Jerusalem. 그래서 이것이 당신을 기쁘게 하고 이것이 뭘까요? 시온을, 자이언을 prosper, 번영하게 하는 것이 당신을 기쁘게 하고 뭐예요? 하나님의 나라를 세우는 거. 그걸 하나님 기뻐하시고 To build up the walls of Jerusalem. 예루살렘의 성벽을 세우는 걸 기뻐하신다. 이 말은 뭐야? 하나님의 나라의 벽을 세운다. 다시 말하면 그 악한 영들로부터 이 진리를 수호하는 일. 그 아까 이상한 목사들 막 그런 사람들 세상에 신학교가 이상한 데가 많아요. 그럼 그런 걸 막아야 돼. 이렇게 그리스도 중심의 신학교를 그런 복음을 전하는 교회를 진리를 보호해. 그러면 19. Then you will delight in the sacrifice of the righteous. 그러면 의로운 제사를 하나님 기뻐하실 거고 in burnt offerings offered whole. 모두가 드리는 전체가 드리는 burnt offering을 당신이 받는 거죠. 그리고 then bulls will be offered on your altar. 그때에 비로소 하나님 앞에 드리는 황소가 제단 위에 바칠 때 하나님 받으시는 거예요. 자, 오늘 말씀을 정리합니다. 오늘 말씀은 뭐냐? 우리는 때로는 실수하고 당연히 우리 실수할 수밖에 없는 그런 존재다. 근데 우리는 나약한 존재다. 근데 그것을 이길 수 있는 방법이 그리스도 보혈의 피다. 성경은 계속 그 얘기하고 나의 과거에 묶이지 마라. 그리고 오히려 이제는 하나님 앞에서 나의 그 브로큰 스피릿으로 하나님 저는 깨어진 심령입니다. 상한 심령입니다. 그런데 하나님이 저에게 지금 은혜를 주시고 그리스도의 보혈로 치유하옵소서. 그렇게 했더니 어떻게 했다? 나중에 그 문제가 많았잖아요. 나중에 데이빗이 자기 아들 압살롬이 막 왔을 때도 낙심하지 않았어요. 그거 보고 내 인생 잘못 살았구나. 내가 아들을 키웠더니 아들이 세상에 나는 지한테 한마디도 나는 지한테 너 왜 이렇게 했느냐 섭섭하게 한 적이 없대. 근데도 자기 죽이려고 막 달려드는 아들을 보면서도 뭐라고 했어요? 하나님 저 아이를 불쌍히 여기소서. 그리고 사람들에게 명령 내립니다. 압살롬 죽이지 말라고 제발. 뭡니까? 모든 걸 용서하고 모든 사람들을 복음으로 다시 세우려고 하는 사람이었어요. 그럼 전염병 들어와서 많은 사람들이 죽게 됐을 때 자기가 기도하잖아. 하나님 이거 저 때문에 생긴 거니까 저와 저의 집을 치십시오. 저 사람들을 구원해 줘서 이렇게 기도합니다. 다윗의 모든 그 기도는 그런 삶을 살았어요. 그러니까 하나님이 다윗을 가장 사랑하셨다. 성경에 보니까 내가 다윗 같은 내가 왕을 본 적이 없다. 오죽하면 그래서 내가 그리스도를 보낸데 다윗의 후손으로 보내겠다. 왜 그랬느냐? 다윗이 훌륭한 사람이 아니고 다윗이 막 흠이 없는 사람이 아닙니다. 다윗은 그리스도와 함께한 사람이에요. 그러니까 하나님이 그 사람을 쓰신다. 우리가 그리스도를 붙잡으면 하나님이 모든 문제를 이기게 하시고 승리케 하실 것이다. 그래야 다른 사람들에게 똑같이 지금 죄와 저주와 고통 속에 빠진 사람을 살리게 하실 것이다. 그거 하라고 우리를 부르셨습니다. 그걸 두고 우리 기도하면 하나님이 역사하십니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘 이 시간에 같이 시편 51편의
하나님의 말씀을 같이 나누었습니다. 다윗의 마음을 우리가 본받게 하시고 우리가 죄 가운데 하나님 떠난 우리 가운데 속에서 태어났지만 하나님이 우리를 은혜 베푸시고 이 귀한 말씀을 듣게 하시며 구원의 길을 여신 예수 그리스도를 알게 하심을 감사드립니다. 우리에게 똑같이 하나님의 임재가 항상 있게 하여 주옵시고 우리가 그리스도 예수의 말씀 속에 거하게 하시며 주의 성령이 우리를 붙잡아 주시며 인도하시며 이 세상 가운데 속에서 모든 죄의 유혹을 이기며 사단의 권세를 꺾으며 사단에게 눌린 자들을 치유하고 살리도록 저희들을 사용하여 주옵소서. 이 일을 전 세계의 문들을 여시고 세계복음화하는 그 축복들의 증인으로 저희들을 사용하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.